مسلمانوں کے لیے پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا نہیں تھی، بلکہ آپ تو غیروں کو بھی اپنے گلے سے لگاتے تھے، اپنوں کو بھی اپنے گلے سے لگاتے تھے، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے تھے، آپ گالیاں دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے۔ قربان جاؤ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ نے ہر ایک کے لیے دیا کا مظاہرہ کیا، ہر ایک کے لیے آپ محبت لے کر آئے تھے، پریم پیار لے کر آئے تھے، آپ بھائی چارہ لے کر آئے تھے، سدبھاونا کا مزاج لے کر آئے تھے، انسانیت کی تعلیم لے کر آئے تھے، اور اس سے بڑی انسانیت کی تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ قربان جاؤ، یہ جہاں پر پروفیٹ محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ ہے، جہاں پر لوگ قبلے کی طرف رک کر کر نماز پڑھتے ہیں، مسلمان اس کی طرف منہ کر کے پرارتھنا کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اس اللہ کی میرے دوستو اس مکہ مکرمہ میں پروفیٹ محمد انتم سندیشتا لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور وہاں کی حالت کیا تھی؟ اگر آپ غور کریں گے تو یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس جزیرۃ العرب کا نقشہ کیا تھا؟ تو آئیے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب، مکہ مکرمہ اور عرب میں رہنے والے اور عرب میں بسنے والے لوگوں کے زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ جب نجاشی نے پوچھا اور شکایت لگائی گئی اور پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، تو حضرت جعفر طیار نے جو وجہ بیان کی کہ ہم نے حبشہ کی طرف کیوں ہجرت کی، کیونکہ مکہ والے ہم کو اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے، ہمیں ایک اللہ کو پکارنے نہیں دیتے، ہم کو اچھی باتوں پر عمل کرنے نہیں دیتے، ہم کو پریشان کیا گیا، ہم کو ستایا گیا، ہم پر انیائے کے پہاڑ توڑے گئے، اس لیے ہم نجاشی آپ کے ملک حبشہ میں آئے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار نے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں کہا، یا ایھا الملک انا کننا قوما اہل جاہلیت، اے بادشاہ سلامت، ہم تو جاہل قوم تھی، ہمارا حال کیا تھا؟ نعبد الاصنام، ہم تو پتھروں کو پوجنے والے، ونقطع الارحام، ہم تو رشتہ داریوں اور تعلقات کو توڑنے والے، وناکل المیتہ، ہم مردار کھانے والے، ونسیء الجوار، ہم پڑوسی کو پریشان کرنے والے۔ جب ہم اس حالت میں تھے، قد بعث اللہ الینا رسولا منا، اور اللہ نے اس ایشور نے، اس گاڈ نے، وہ اللہ نے ہمارے اندر ایک پیغمبر، اپنا ایک سندیش تھا، اپنا ایک لاسٹ میسنجر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اور وہ محمد مصطفیٰ کیسا ہے؟ نحنو نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، کہ وہ پیغمبر انتم سندیشتا کیسے ہے، کہ ان کی پاک دامنی کو ہم جانتے ہیں، وہ کتنا پاک پوتر ہے، اس کے حسن نسب کو ہم جانتے ہیں کہ اس کا نسب کتنا عالی ہے، ہم اس کے سچائی کو جانتے ہیں کہ پورا مکہ مسلمان نہیں ہے، پھر بھی اس کو صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ ایسا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر مبعوث ہوئے، اور انہوں نے ہم کو حکم دیا، امرنا ان نعبدہ، کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرے۔ اس پیغمبر نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرے، ولنوحدہ، اور اس کی توحید کو مانے۔ اور اس پیغمبر نے ہم کو حکم دیا کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم صلہ رحمی کرے، ہم کسی کا ناجائز خون نہ بہائے، ہم کسی پر ظلم نہ کرے، اور ہم کسی کے ساتھ بے حیائی کا کام نہ کرے۔ ہمارے اندر وہ پیغمبر آئے، انہوں نے ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیا، اچھی چیزوں کی شکشا دی، اچھی باتوں کی تعلیم دی۔ وہ پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اندر آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا، انہوں نے ہمیں بتایا
गैरों के साथ कैसे रहना। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाऊं प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपकी पाक पवित्र तालीम क्या है। आज तो दुनिया में मीडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा किया है इस्लाम को बदनाम करने का और इस्लाम को गलतफहमी का शिकार बनाने का। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस्लाम के माना ही अमन और सलामती के है। और पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमन और शांति और सलामती वाले मजहब को लेकर आए हैं, जो एक दूसरे को प्यार बांटना सिखाता है, जो एक दूसरे को मोहब्बत बांटना सिखाता है। कुर्बान जाऊं, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, इस्लाम ने कभी मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं सिखाया, इसलिए कि प्रोफेट मोहम्मद की शिक्षा ये है, अल खल्कु अयालुल्लाह, अल खल्कु अयालुल्लाह, कि ये पूरी मखलूक, पूरी मानवता उस अल्लाह का कुंबा है। और पूरी मानवता में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, यहूदी भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, ब्राह्मण भी है, जैन भी है, दलित भी है। जो कोई भी इंसान है वो सारा का सारा अल्लाह का कुंबा है, वो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने इंसान को, मानवता को अपने हाथों से बनाया है। मैं कुर्बान जाऊं मेरे आका प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और शिक्षा पर। मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं, इतनी बड़ी सम्मानता की तालीम और बराबरी की तालीम जो इस्लाम ने दी है, शायद पूरे विश्व में कोई ऐसी मिसाल और ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर सकता जो इस्लाम ने पेश करके दिखाया है। आपको बताऊं, इस हिंदुस्तान ही की जमीन को ले लो, यहाँ पर मुख्तलिफ समाज और जात के लोग रहते हैं, लेकिन इस्लाम की शिक्षा क्या है। आप गौर करो कि इस्लाम कितनी बराबरी, मुसावात, समानता, हर एक को साथ लेके चलना, हर एक को प्यार बांटना, हर एक के साथ मोहब्बत की बात करना कितना सिखाता है। हिंदुस्तान में बाज समाज ऐसे है जो निचली जात और दलितों को अपने बाजू भी बैठाना गवारा नहीं करते कि वो हमारे बाजू ना बैठे, क्योंकि वो हमारे हम पल्ला नहीं है। मेरे दोस्तों, इस्लाम ने माल की बुनियाद पर, हसब नसब की बुनियाद पर, खानदान और कास्ट की बुनियाद पर फर्क किसी में नहीं किया। इस्लाम ने कहा हर इंसान अल्लाह का बंदा है। ये बात अलग है, कोई इबादत करके उसके करीब हो गया, कोई उसको भूल के उसके दूर हो गया, लेकिन है वो अल्लाह का बंदा ही। और मिसाल क्या दी, उलमा कराम इस बात पर गवाह है। हमारी सारी फिका और मसाइल और इस्लामी लॉ की किताबों में ये मसला, ये शिक्षा, ये तालीम मौजूद है। आप इस्लामी लॉ की किताबें उठा के देख सकते हैं, इस्लामी शिक्षा में की किताबों और बुक्स में देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में ही ऐसे और बहुत सारी जगह पर ऐसे समाज बसते हैं जो निचली जात के लोग दलितों को अपने बाजू बैठाना गवारा नहीं करते, वो पसंद नहीं करते कि कोई हमारे बराबर में आए। लेकिन इस्लाम कहता है कि तुम इंसानों को अपने बराबर में बैठाओ नहीं। मेरा चैलेंज है, मुसलमानों के अलावा अगर कोई कौम है, चाहे वो हमारे सनातन धर्मी भाई हो, चाहे वो हमारे ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो यहूदी मजहब से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो ब्राह्मण जात से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो दलित हो, निचली कास्ट से हो, इस्लाम की शिक्षा सुनो। इस्लाम यहाँ तक कहता है अगर किसी दलित ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी हिंदू भाई ने, किसी यहूदी ने, किसी ईसाई ने पानी पिया और पानी पीकर आधा पानी बचाया, और मुसलमान को इस्लाम कहता है ऐ मुसलमान, तू अपने इस इंसान के मुंह का पानी पी सकता है, तेरे लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे बताओ, कोई इतनी बड़ी सम्मानता दे सकता है मुंह का झूठा पानी, जबकि हम भाई का पानी, दूसरे समाज में भाई भाई के मुंह का पानी नहीं पीता।
ہمیں بتایا گیا